to all. So from today onwards, we will going to uh, start with our new semester as well as the new subject of your third semester MCOM, that is computer concepts and office automation. Hope you all seen that syllabus copy of computer concepts and office automation. These computer concepts and office automation, they have kept it as an open elective subject for your semester, and it is one of the basic requirement for each and every student to understand the basic computer aspects because of today's the new era of digitalization. So there is a lot of requirement for the computer literacy. So that's why we have kept one new subject of computer concept as an open elective for the students. So without wasting of the time, so let us get into a concept of computer concepts and how exactly this computer works. So as you all know that, so I have already sent a study plan. So according to the study plan, so which in each and every class, so we will going to cover certain aspects related to the computer. Actually, this particular subject has been divided into five different modules. Module one, we will go to learn about the basic concepts of your computer, like what is computer, how exactly the computer has been evolved, what are the different generations, what are the different parts of the computer, the hardware requirements of the computer. So like these basic concepts that we will going to learn in module number one. Module number two, it's regarding the operating system, how exactly this particular computer works. So, what are the ingredients or what are the basic requirements or the technology they have adopted in running this computer? And module 3, which concentrates about your MS Word and MS Excel. I know you all very much aware about these two aspects, but little in depth we'll go to study how exactly MS Word and MS Excel works. Module 4, PowerPoint, that is what I am doing now. So I'm using PowerPoint to present my subject or the topic. So we will going to study how exactly the slides will going to be created and what are the different features which are available in PowerPoint presentation. And module number 5, which talks about the networking aspects, like so what are the different network accessories that we are having in the computer, and how exactly the internet connections will going to be utilized, and how exactly it get processed. So all these basic computer networking aspects that we'll go to study in module number 5. So for today's generation, so there is much needed requirement of this particular subject, because today you know, lot of activity which has been taken place in this particular system or in this particular technology. So that's why, so each and every student we need to learn how exactly this particular computer works or how exactly this computer runs. I think when I did the last meeting through Zoom, I heard most of them they have took a short-term course on this particular computer. I think it will be easy for me to cover the whole five modules in an easy way. Because when you took a short-term course, I think like 4 to 5 months that you have studied each and every aspect of this computer um, technology or computer system. So it will be easy for me to cover all these five modules in a smooth way. So one of the author that Alan Turing, so he says a computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was a human. As you all know that, so whatever the human being that
um, doing the activity manually. So the same type of activity which has been done by the computer. So that means what? So computer has become, which is equal to something like a humans. 10 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. So that is what the computer is doing today. So almost he is doing as equal to as human works. A computer is an electronic device that can be programmed to accept the data, process it, and generate the result. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದೇ. ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಮೊರಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅದಿದ್ರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಎಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹೈ ಎಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that's what the computer system, which comprises of central processing unit, input output devices, storage devices, and then the memory. So how exactly computer program works? A set of instructions given to the computer to perform various operations is called as a computer program. So ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲೋನ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಗಿವ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. The process of converting the input data into the required output form with the help of computer program is called as data processing. ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ ಟು ಎಸ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಲೈಡಿಂದ ನಾನು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು, ಸೊ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. So that is what we call as data processing. Therefore, a computer can now be defined as a fast and accurate data processing system that accepts the data. ನೀವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, has the capability to store the data. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು then it will give the results that produce the results on the basis of detailed step by step instruction given to it. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೊ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾ ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ನೀವು ಹೋಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. I think ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ I think you have seen you can see the what you called um, ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕಡೆ ಮಾನಿಟರು, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಅಂತ, ಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸು, ರ್ಯಾಮು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟು, ಡಾಟಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರೀಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು, ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ.
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. It is the electronic circuitry of a computer that carries out the actual processing and usually referred as the brain of the computer. I think ನೀವೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಯಾವುದು, ಈ ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದ computer. It is commonly called as processor also. Now, physically, a CPU can be placed on one or more microchips called as integrated circuits. ನಾವೇನು ಅದು ಐ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. The the ICS, that is integrated circuits, comprise semiconductor materials. The CPU is given instruction and data through programs. The CPU then fetches the program and data from the memory and performs arithmetic and logic operations as per the given instruction and stores the result back to memory. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಏನೋ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿ ಡಿ ಡಿ ವಿ ಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಪಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ರ್ಯಾಮು ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಥ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ while processing, the CPU stores the data as well as the instruction in its local memory called as registers. ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಡಾಟಾ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಪಿ ಯು ಚಿಪ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್. ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ. Instruction or intermediate results. Other than registers, the CPU has two main components, arithmetic logic unit and known as control unit. ALU ಮತ್ತೆ ಸಿ ಯು ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಯುಲಿ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 5 + 5 = ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲಿ. ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು 5 + 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೋದು ಅದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದೇನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ = 10 ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. Execution interprets instructions and guides data flow through the computer memory, ALU, and input or output device. So CPU is also known as the microprocessor. So microprocessor ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ CPU ಗೆ. Input devices, the devices through which control signals are sent to a computer are termed as a input devices. So ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನೋ, ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು click ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, means like that is what the input that I am giving to that particular system. These devices convert the input data into a digital form that is acceptable by the computer system. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಅದು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Some of the examples are like keyboard, mouse, scanner, touch screen, etc. as shown in the picture. Specially designed braille keyboards are also available to help the visually impaired for entering data into computer. So ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಇವನ್ ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಇರೋರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂಥ ಬ್ರೈಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾವು ಎಂಟರ್ ದ ಡಾಟಾ ಥ್ರೂ ವಾಯ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಗೂಗಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಚ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಗೂಗಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. These are we call it as input devices. Data entered through input device is temporarily
stored in the main memory. ಅದನ್ನ ನಾವು RAM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, random access memory ಅಂತ, of the computer system for permanent storage and future use. The data as well as instruction are stored permanently in additional storage locations called secondary memory. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ನೋಡಿರೋವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಪವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಳ್ಕೊಳ್ದಿರೋಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆದರೆ ಏನೋ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನೀವೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The device that receives the data from a computer system for display, physical production, etc. is called as output device. It converts digital information into a human understandable form ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 5+5 ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾನಿಟರು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರು, ಸ್ಪೀಕರು, ಪ್ರಿಂಟರು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A braille display monitor is useful for visually challenged person to understand the textual output is generated by the computer. A printer is the most commonly used device to get output in physical form. I think printer ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಾ. So one of the major component to see whatever the monitor shows or whatever the display shows in the hard form. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇಂಕ್ ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಲೇಸರ್ ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Nowadays, there is a new type of printer called as 3D printer, which is used to build a physical replica of a digital 3D design. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. These printers are being used in manufacturing industries to create prototypes of products. ಇದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನ ಒಂದು 3D ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಯೂಸೇಜ್ is also being explored in the medical field, particularly for developing body organs. So I think ಇದನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So coming to the next and last concept of today's class, that is evolution of computer. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಏನೇನೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ. Let's see. From the simple calculator to a modern day powerful data processor, computing devices has evolved in a relatively short span of time. The evolution of computing devices is shown below ಅಂತ. ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ there are lot of obstacles or lot of hurdles has been faced, and by the result, so they developed some new inventions. So that is what the evolution says. I think ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 500 BC abacus. I think ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನ. Computing is attributed to the invention of abacus almost 3000 years ago. It was a mechanical device capable of doing simple arithmetic calculation. I think ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಹೋಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ 16th century, ಲೈಕ್ 1642 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಸೆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ Pascal calculator or Pascaline to do addition and subtraction of two numbers directly and multiplication and division through repeated addition and subtraction ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು,
ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಲೈಸೆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ 18th ಸೆಂಚುರಿ ಒಂದು ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್. ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಮ್, ಏನು ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜು ಇನ್ 1834. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1890 ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹರ್ಬನ್ ಹಾಲ್ರಿಟ್ ಅಂತ. ಹಿ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ 1890. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 19th ಸೆಂಚುರಿಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 1937 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ. ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್ ಮೆಷಿನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಂಚಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನಿದು ಪಂಚಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1945 ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ವಾಕ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ. ಐ ರಿಪೀಟ್, electronic discrete variable ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ. ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಹಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ದ ಎಡ್ವಾಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಎನ್ಯಾಕ್ ENIAC computers were developed based on this ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ ಏನಿದು ಎಡ್ವಾಕು ಮತ್ತೆ ಎನಿಯಾಕು. ಸೊ ಎನಿಯಾಕ್ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಎಕರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್ಟಿಲರಿ tables for the army. It was also used to study the feasibility of thermonuclear bombs. ಈ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ಇಎಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಡ್ವಾಕ್ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೈನರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎಲ್ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಮೊನ್ಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 1947 ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ವರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸರ್ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ನಾವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ 1947 ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ವರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಟ್ ಬೆಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓವರ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ 1970s ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್. An integrated circuit is a silicon chip which contains an entire electronic circuit on a very small area. The size of the computer drastically reduced because of the ICs. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಯಿತು, ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಯಿತು.
ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್‌ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಾ ಬಂತು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ವಿತ್ ಹೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೇ ಏನು ನಾವು ಈ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. So this is how the evolution which has been taken place from 500 BC till 1937 or 1945, 1947, 1970 like that. ಈ ಒಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಿ ಫ್ರಮ್ 1947 ಅಥವಾ 1950s ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತು, ಏನೇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. So hope you understood the today's session, that is basics of computer, like then so the block diagram of computer system, then um, the different components of computer system, and lastly the evolution of computer. Thank you.